श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु एही ठारे मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, बहु चेष्टा करी सेमानकर विवाह होई पारु नाही, किंबा कौनसी ठारे आपण चाकरी करी मध्य हैरान हेउछंती, चाकरी सकाशे आपण बारंबार चेष्टा करी मध्य फेल हेउछंती, सेमानकर जन्म तारीख, जन्म समय ओ जन्म स्थान निम्न रे जेउ मेल आईडी दिया जाइछि सेई मेल आईडी रे ताहा प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा गणना करी आपण मानकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे वृष राशि मासिक राशिफल। एही वृष राशि राशि चक्रर द्वितीय राशि। सेप्टेम्बर मासरे वृष राशि कौन भल फल मिलिबो आउ कौन खराप फल मिलिबो सेई विषय रे जानिबा ओ खराप फल को आम्भे किपरि प्रतिहत करि परिबा से संपर्क रे आसंतु जानिबा। वृष राशि राशि चक्रर द्वितीय राशि। राशिर अधिपति हेले शुक्र महाग्रह, जहा निकटरे मृत जीव को बंचाई देबार शक्ति बा मृत संजीवनी मंत्र तांको पाखरे रहिछि। जेउ मंत्र सकाशे शुक्र को संजीवनी ग्रह मध्य कहा जाय। एही वृष राशिर चंद्र हेउछि उच्चतम ग्रह। शुक्र मृत व्यक्ति को बंचाई पारुथिबा स्थले लाल किताब मतरे चंद्र मृत्यु को मध्य मारी देई पारे। उभय ग्रह निज निज बल रे शक्तिशाली। एही उभय ग्रहक बल कषाकषि रे रोहिणी नक्षत्र वृष राशि बलि पड़ी जाई थाए। चलित सेप्टेम्बर मासरे शुक्र ग्रह तृतीय रे भ्रमण करुछंती। तृतीय गृह निजर भाई भौणी और निजर बाहु को सूचित करे। तृतीय शुक्र शुभ फल निश्चय देवे। जेउ समय रे शुक्र तृतीय रे थांती से समय रे निजर शक्ति विशेष भाव रे वृद्धि पाई थाए। भाई माने मध्य शक्तिशाली होई थांती। निजर शक्ति बल रे असंभव को संभव करि देई पारिबे। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति माने प्रचुर परिमाण रे अर्थ उपार्जन करिवे। शुक्र ग्रह सांसारिक ग्रह होइथिबारु परिवारर समस्तंक बुझामणा एक हेबो। सांसारिक सुख रे आपण आनंद अनुभव करिवे। जेउ माने प्रचार प्रसार विभाग रे कार्यरत सेमानकर कार्य को देश विदेश रे शुक्र प्रशंसा कराइबे। आपणकर भूरी भूरी प्रशंसा मिलिबो। सेप्टेम्बर 14 तारिख ठारू शुक्र महाग्रह चतुर्थ को गोचर रे भ्रमण करिवे। चतुर्थ शुक्र को भाग्य लक्ष्मी आख्या दिया जाइछि। एही समय रे आपणक भाग्य रे अचानक लक्ष्मी प्रसन्न होई आपणकर भाग्य को बदलाई देबे। आपण जहा कल्पना करी नथिबे ताहा आपणक हाथ पाहंतारे मिली जिवो। आमद प्रमोद रे दिन गुड़िक कटिबो। मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ अंग हेउची मस्तक। कथारे अछि मुंडरे तेल लगाई बलिले शरीरर ओ पादरे लगांती। आपणक निकटरे चतुर्दिगरु अर्थ आसी जमा हेबो। संचय वृद्धि पाइबो। आपण गर्वरे फाटी पड़िबे। उत्फुल्लित होई सांग साथी मानकु सांगरे धरी विभिन्न दिग को पर्यटन करिवे। निजर बहादुरी देखाई समस्त खर्च को निजे बहन करिवे, जहा द्वारा बहु अर्थ बर्बाद हेबो।
ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମାତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଗ୍ରହ। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଶୁକ୍ର ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ରାହୁ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ବଳିୟାନ ହୋଇ କାହାରିକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଓ ରାହୁ ପରସ୍ପର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନବମ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମନାନ୍ତର ହୁଏ। ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ମା ବିରୋଧ କରିବେ, ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗୃହ ସୁଖ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳାଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକା ନିକଟରୁ ଧୋକା ଖାଇ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ରବି ସହିତ ଥିବାରୁ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ଧ। ଶୁକ୍ର ଅନ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଭଳି କରି ପଶ୍ଚାନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ଏହା ମାତ୍ର ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ 2-3 ଦିନ ହେବ। ଏହି 2-3 ଦିନ ନିଜକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିପାରିଲେ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ପାହାଡରେ ଶୋଇବ। ଶନି ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ବାଧକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏକାଦଶ ଶନି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ତଳ ପାହ୍ୟାରୁ ଉପର ପାହ୍ୟାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଗମନ କରିବେ। ଏହି ଶନିକୁ ଘାତ ଗ୍ରହ ରବିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ରବିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଶନି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଏଣୁ ଶନି ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ମାନ ଅଜାଡ଼ି ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ବିରିରେ ତିଆରି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଧନ ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ହେଲା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଗୃହ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଏହି ଶାନ୍ତି ଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ହଠାତ୍ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ମନକୁ ଫଟାଫଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ତହିଁରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେଲ ମାରିଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଷ୍କ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବ। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତିର ଫଳ ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ବଢିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି ସକାଶେ ଆପଣ ବିକଳିଆ ହେଉଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆପଣ ବୁଲିବେ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚଳିତ କରି ପକାଇବ, କାରଣ ରବି ହେଉଛି ଆତ୍ମା କାରକ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ସକାଶେ ସଂଘର୍ଷ କରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରବି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବେ। କୌଣସି ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢି ଯାଇପାରେ। 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବେ। ପଞ୍ଚମ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହାରି ସହିତ
କଳିଗୋଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଫଳ ଏହି ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଦିନ ହିଁ ଘଟିବ। ଏହି 3 ଦିନ ମାତ୍ର ଆପଣ ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 3 ଦିନ ଆପଣ ନୀରବ ରହି ତ୍ରାଟକ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ତ୍ରାଟକ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହେବ। ତଥାପି ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେଇପାରେ। 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠକୁ ଗମନ କରିବେ ଓ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଷଷ୍ଠରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବଢିଯିବ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ସୈନିକ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ପଠାଇ ଆପଣ ପଛରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯେପରି ସୈନିକ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରେ କରେ ଓ ସେନାପତି ପଛରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଆପଣ ସେହିପରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଏହି ଗଲା ବୃଷ ରାଶିର 2025 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।